Hey guys, in the video human reproduction chapter of 12th standard zoology la irukka or important 5-mark question which is explain the various phases of menstrual cycle oda explanation dhaan paaka porom. This is a very important question. Pure science textbook la the answer is in page number 19. It starts from here. The menstrual cycle or the ovarian cycle rendume same dhaan, occurs approximately once in every 28 illana 29 days. 28 or 29 days ku once in the cycle nadakum during the reproductive life of the female, which is from menarche or puberty till menopause, except during pregnancy. Menarche na starting of the puberty. Next, menopause na when the reproductive capacity of the female ends. So menarche la irundhu menopause kulla இந்த cycle நடந்துட்டே தான் இருக்கும். ப்ரெக்னென்சி அப்போயும் இந்த சைக்கிள் ஸ்டாப் ஆகிடும். நெக்ஸ்ட்டு ப்ரெக்னென்சி முடிஞ்சு லாக்டேஷன் பீரியட்லாம் முடிஞ்சோடனே திருப்பி த சைக்கிள் ஸ்டார்ட்ஸ் அகேன். நெக்ஸ்ட்டு த சைக்கிள் ஆஃப் ஈவெண்ட்ஸ் ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் ஒன் menstrual period till the next one is called as menstrual cycle, during which the cyclic changes occur in the endometrium every month. எவ்ரி மந்த் எண்டோமெட்ரியம்ன்றது இந்த யூட்ரைன் வாலில் 3 லேயர்ஸ் இருக்கும். அந்த 3 லேயர்ஸில் இன்னர்மோஸ்ட் லேயர் தான் எண்டோமெட்ரியம். அந்த எண்டோமெட்ரியமில் நடக்கிற சைக்ளிக் சேஞ்சஸ் தான் வந்து மென்ஸ்ட்ரல் சைக்கிள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட்டு சைக்ளிக் மென்ஸ்ட்ரேஷன் இஸ் அன் இண்டிகேட்டர் ஆஃப் நார்மல் ரீப்ரொடக்டிவ் ஃபேஸ். மென்ஸ்ட்ரேஷன் கரெக்டாக அந்த பர்டிகுலர் டைமில் சைக்ளிக்காக நடந்ததுன்னா அது ஒரு ஹெல்த்தியான ரீப்ரொடக்டிவ் லைஃப். நெக்ஸ்ட்டு 4 ஸ்டெப்ஸ் இன் menstrual cycle இருக்குது. The first step is menstrual phase, next follicular or proliferative phase, next ovulatory phase, and the fourth one is luteal or secretory phase. First நம்ம menstrual phase பற்றி பார்க்கலாம். Menstrual phase is the first phase. The cycle starts with the menstrual phase when menstrual flow occurs and lasts for 3 to 5 days. In the number of days ரொம்ப important, it should be remembered. So 3 to 5 days in the blood flow வந்து நடக்கும். So this is called as menstrual phase. Next point, menstrual flow is due to the breakdown of the endometrial lining of the uterus. நான் சொன்ன மாதிரி அந்த இன்னர்மோஸ்ட் லேயர் எண்டோமெட்ரியல் லைனிங் வந்து பிரேக் ஆகி அது எல்லாமே வெளியில் பிளட்டாக ரஷ் ஆகி வெளில வர்றது தான் வந்து menstrual flow. ஸோ அது வந்து menstrual ஃபேஸில் நடக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட், and its blood vessels due to decline in the level of progesterone and estrogen. Progesterone and estrogen are hormones. இந்த ரெண்டு ஹார்மோனோட லெவல்ஸுமே டிக்ரீஸ் ஆச்சுன்னா இந்த எண்டோமெட்ரியல் லைனிங்கில் இருக்க டிஷ்யூஸும் பிளட் வெசல்ஸும் பிரேக் ஆகி பிளட் ஃப்ளோ நடக்குது. ஸோ இதை வந்து இந்த கிராஃபில் காமிச்சிருப்பாங்க. ரைட், இந்த இடத்துல டிப் ஆகுது. அதோட கண்டினியூஷன் இந்த இடத்துல காமிச்சிருக்காங்க. ஸோ அது டிப் ஆகும்பொழுது தான் இந்த menstrual flow நடக்குது. நெக்ஸ்ட், menstruation occurs only if the released ovum is not fertilized. இப்போ இந்த ஓவரியிலேருந்து இந்த செகண்டரி oocyte வெளியேறுது. இந்த வெளியேறின செகண்டரி oocyte ஸ்பெர்ம் கூட ஃபர்டிலைஸ் ஆகி ஜைகோட் ஃபார்ம் ஆகலைன்னா மட்டும்தான் இந்த menstrual flow வந்து நடக்குது. இல்லைனா it leads to if the fertilization occurs, it leads to pregnancy. அப்போ ப்ரெக்னென்சியில் இருக்கும்போது menstruation நடக்காது. நெக்ஸ்ட், absence of menstruation may be an indicator of pregnancy. ஸோ menstruation நடக்கலைன்னா it could be an indicator of pregnancy. However, it could also be due to stress, hormonal disorder or anemia. menstruation நடக்கலைனாலே pregnancy தான் அப்படின்னு அர்த்தம் கிடையாது. it could also be due to stress, இல்லைனா ஹார்மோன் லெவல்ஸில் எதனா இம்பேலன்ஸாக இருந்து ஏதாவது டிஸார்டர் இருந்ததுனாலும் menstruation cycle நடக்காமல் இருக்கலாம். அனிமியானா இட் could be a different types of anemia could be there. அந்த ரெட் blood cells கம்மியாக இருந்ததுன்னா it is called as anemia, or hemoglobin கம்மியாக இருக்கலாம். ஸோ the second phase is the follicular or proliferative phase. Follicular or proliferative phase. The follicular phase extends from 5th day of the cycle until the time of ovulation. menstrual phase வந்து 3 to 5 days இருந்தது. ஸோ இந்த 5th day முடியுதுன்னா இந்த 5th டேலேருந்து இந்த செகண்டரி oocyte வந்து வெளியில் வர வரைக்கும் இந்த follicular phase நடக்குது.
During this phase, the primary follicle in the ovary grows to become a fully mature Graafian follicle. இந்த ஓவரியில் primary follicle எங்கே இருக்குது? இது primary follicle. இந்த primary follicle secondary follicle மாறும். secondary follicle tertiary follicle grow ஆகும். இந்த tertiary follicle mature Graafian follicle ஆகும். இந்த mature Graafian follicle secondary oocyte ஆகி வெளியில் ஓவியுலேட் ஆகிற வரைக்குமே இந்த ஃபாலிகுலர் ஃபேஸ் இல்லை ப்ரொலிஃபரேட்டிவ் ஃபேஸ் வந்து கண்டினியூ ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அண்ட் சைமல்டேனியஸ்லி த எண்டோமெட்ரியம் ரீஜெனரேட்ஸ் த்ரூ ப்ரொலிஃபரேஷன். இந்த மென்ஸ்ட்ரல் ஃப்ளோ அப்போ இந்த எண்டோமெட்ரியல் லைனிங் வந்து ஃபுல்லாக பிரேக் டவுன் ஆகி வெளியில் வந்துடுச்சு. ஸோ இந்த ஃபாலிகிள்ஸ் வந்து டெவலப் ஆகும் பொழுது யூட்டரைன் எண்டோமெட்ரியமும் கூடவே சேர்ந்து டெவலப் ஆகும். அந்த டெவலப் ஆகி புதுப்பிக்கிறது தான் வந்து நம்ம இங்கே ப்ரொலிஃபரேஷன் அப்படின்ற வேர்டை யூஸ் பண்ணி இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட், தீஸ் சேஞ்சஸ் இன் த ஓவரி அண்ட் த யூட்ரஸ் ஆர் இன்டியூஸ்டு பை த செக்ரீஷன் ஆஃப் குனாடோட்ராபின்ஸ் லைக் FSH and LH. FSH the follicle stimulating hormone and LH the luteinizing hormone. இந்த ரெண்டு ஹார்மோனையுமே நம்ம குனாடோட்ராபின்ஸ் அப்படின்னு காமனான நேம் வச்சு கூப்பிட்றோம். இந்த ரெண்டு ஹார்மோன்ஸும் செக்ரீட் ஆகும்பொழுது தான் இந்த ரெண்டு சேஞ்சஸ், இந்த ஓவரி ஆகவும் இருக்கட்டும் இல்லை இந்த எண்டோமெட்ரியல் லைனிங்கில் சேஞ்சஸ் ஆகவும் இருக்கட்டும், இந்த ரெண்டு கொனாடோட்ராபின்ஸும் செக்ரீட் ஆகும்பொழுது தான் நடக்குது. விச் இன்க்ரீசஸ் கிராஜுவலி டியூரிங் த ஃபாலிகுலர் ஃபேஸ். ஸோ இது FSHும் LHும் கிராஜுவலாக இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஃபாலிகுலர் ஃபேஸில். It stimulates the follicular development and secretion of estrogen by the follicle cells. இந்த FSHனா follicle stimulating hormone. ஸோ follicles grow ஆகிறத ஸ்டிமுலேட் பண்ணுது. ஸோ FSHும் LHும் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது இந்த ஃபாலிகுலர் growth நடக்குது. FSH LH இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது ஃபாலிகல்ஸ் க்ரோ ஆகும்போது ஃபாலிகல்ஸ்லேருந்து இன்னும் ஹார்மோன் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது, ஈஸ்ட்ரோஜன் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. ஸோ தட் இஸ் வாட் இஸ் மென்ஷன்ட் ஹியர். நெக்ஸ்ட் தேர்ட் ஃபேஸ் is the ovulatory phase. Ovulatory phase na LHும் FSHும் பீக் லெவல் அட்டைன் பண்ணும்போது எப்போ பீக் லெவல் அட்டைன் பண்ணணும்னா மிடில் ஆஃப் த சைக்கிள் விச் இஸ் ஆன் த 14th டே ஆஃப் த சைக்கிளில் LHும் FSHும் பீக் லெவல் அட்டைன் பண்ணும். ஸோ இந்த 14th டே அப்போ மேக்ஸிமம் செக்ரீஷன் ஆஃப் LH டியூரிங் த மிட் சைக்கிள் கால் த LH சர்ஜ். இந்த கிராஃபில் இந்த LH வந்து பீக் லெவல் அட்டைன் ஆகுது. ஸோ இந்த பீக் லெவல் LH அட்டைன் பண்ணுற பாயிண்ட்டை தான் நம்ம LH சர்ஜ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். LH சர்ஜ் அப்போது நம்மளுக்கு ஓவியூல் வந்து ரப்ச்சர் ஆகும். இன்டியூசஸ் த ரப்ச்சர் ஆஃப் த கிராஃபியன் ஃபாலிக்கல் அண்ட் த ரிலீஸ் ஆஃப் த ஓவம் விச் இஸ் த செகண்டரி oocyte from the ovary wall into the peritoneal cavity. This process is called as ovulation. இந்த இடத்துல LH எப்போ பீக் லெவல் அட்டைன் பண்ணுதோ இந்த கிராஃபியன் ஃபாலிக்கல் பிரேக் ஆகி இந்த செகண்டரி ஃபாலிக்கலை வெளியில் தள்ளுது. ஸோ இந்த வெளியில் வந்து செகண்டரி oocyte எங்கே போகும்னா இந்த ஓவரியை சுற்றி ஒரு கேவிட்டி இருக்குது. அந்த கேவிட்டி பேர் தான் பெரிட்டோனியல் கேவிட்டி. இந்த பெரிட்டோனியல் கேவிட்டியில் இந்த செகண்டரி oocyte வந்து அப்படியே மிதந்துட்டுருக்கோம். அப்புறம் இது எப்படி ஃபெலோப்பியன் டியூபுக்கு போகும்னா ஃபெலோப்பியன் டியூப் வந்து அதை கேட்ச் பண்ணும். இந்த இடத்துல செகண்டரி oocyte வந்து வெளியில் ரிலீஸ் ஆகிடுச்சு. இது ஃபுல்லாக பெரிட்டோனியல் கேவிட்டி. இந்த செகண்டரி oocyte வந்து அங்கங்கே ஸ்விம் பண்ணிகிட்டே இருக்கும். இந்த ஃபிம்ப்ரியே இருக்குல்ல, ஃபெலோப்பியன் டியூபோட ஃபிம்ப்ரியே, அது போயிட்டு இந்த செகண்டரி oocyte கேட்ச் பண்ணி இதை உள்ளே எடுத்துக்கும் ஃபெலோப்பியன் டியூப்குள்ளே. ஸோ இட் ட்ராவல்ஸ் த்ரூ ஹியர் அண்ட் இட் ரீச்சஸ் த யூட்ரஸ். தட் இஸ் வாட் மென்ஷன்ட் இன் த ஓவியுலேட்டரி ஃபேஸ். நெக்ஸ்ட் வந்து luteal or secretory phase. During the luteal phase, the remaining part of the Graafian follicle is transformed into the transitory endocrine gland called the corpus luteum. Corpus luteum is a transitory endocrine gland. One more question la கேட்கலாம். ஸோ இங்கே என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, இப்போ இதுதான் Graafian follicle. இந்த Graafian follicle பர்ஸ்ட் ஆகிது. அப்போ இங்கே ரிமைனிங் கிராஃபியன் ஃபாலிக்கல், அந்த கிராஃபியன் ஃபாலிக்கல் வந்து இங்கே ரிமைனிங் இருக்குல்ல, இது என்ன ஆகும்னா திஸ் வில் பி கன்வெர்டட் இன்டு கார்பஸ் லூட்டியம். இதுதான் கார்பஸ் லூட்டியம். இந்த கார்பஸ் லூட்டியமாக அது கன்வெர்ட் ஆகிடும். அதுக்கப்புறமா அது கார்பஸ் ஆல்பிகன்ஸ் ஆகும். The corpus luteum secretes large amount of progesterone which is essential for the maintenance of the endometrium. இந்த கார்பஸ் லியூட்டியம் ப்ரொஜெஸ்ட்ரானை லார்ஜ் அமௌண்ட்டில் செக்ரீட் பண்ணி எண்டோமெட்ரியம் வந்து
மெயின்டைன் ஆகிறதுக்காக ஹெல்ப் பண்ணும். எதுக்காக எண்டோமெட்ரியம் மெயின்டைன் ஆகணும்னா, அந்த எக் வந்து ஃபர்டிலைஸ் ஆச்சுன்னா அது வந்து இம்ப்ளான்ட் ஆகிறதுக்காக இந்த எண்டோமெட்ரியம் மெயின்டைன் பண்ணுது. இஃப் ஃபர்டிலைசேஷன் டேக்ஸ் பிளேஸ், இட் paves the way for the implantation of the fertilized ovum. The uterine wall secretes nutritious fluid into the uterus for the fetus. So this phase is also called as secretory phase. இந்த இடத்துல why luteal phase is also called as secretory phase அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா, ஏன்னா இந்த ஃபேஸ் அப்போ தான் யூட்ரைன் வால் வந்து செக்ரீட் பண்ணுது நியூட்ரியன்ஸை. ஸோ இட் இஸ் கால்ட் as secretory phase அப்படின்னு சொல்லி ரீசனிங் ஆன்சர் கொடுக்கலாம். நெக்ஸ்ட், டியூரிங் ப்ரெக்னென்சி ஆல் ஈவெண்ட்ஸ் ஆஃப் த menstrual cycle stop and there is no menstruation. You can also continue it with this statement. In the absence of fertilization, the corpus luteum degenerates completely and leaves a scar tissue called corpus albicans. So in the corpus luteum வந்து pregnancy நடக்கலனா corpus albicans மாறுது. pregnancy நடந்ததுன்னா it will stay as corpus luteum till the pregnancy ends. ஏன்னா அது progesterone secrete பண்ணிகிட்டே இருக்கணும்ல pregnancy மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ pregnancy நடக்கலனா it will turn into corpus albicans. It also initiates the disintegration of the endometrium leading to menstruation, marking the next cycle. So இந்த corpus albicans ப்ரொடியூஸ் ஆச்சுன்னா endometrium திருப்பி பிரேக் ஆகி திருப்பி menstrual flow நடக்கும். ஸோ இந்த சைக்கிள் திருப்பி எங்கே நம்ம கூட்டிகிட்டு போய் விடுது, menstrual ஃபேஸில் எடுத்துகிட்டு போய் விடுது. ஸோ இட் இஸ் அ சைக்ளிக் ப்ராசஸ். Next, I will now explain this diagram. Follicle stimulating hormone இங்கே பீக் அட்டைன் பண்ணுது. அப்போ என்ன நடக்கும், ஃபாலிக்கல் டெவலப்மெண்ட் ஆகும். LH வந்து பீக் அட்டைன் பண்ணும்போது FSHும் கொஞ்சம் பீக் அட்டைன் பண்ணுது. ஸோ இந்த LH பீக் அப்போ நம்மளுக்கு ஓவியூலேஷன் நடக்கும். LH சர்ஜ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட்டு ரெண்டுமே டிப் ஆகும். நம்மளுக்கு ஈஸ்ட்ரோஜன் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. நெக்ஸ்ட்டு ப்ரொஜெஸ்டரான் இன்க்ரீஸ் ஆகி இந்த கார்பஸ் லியூட்டியம் தானே ப்ரொஜெஸ்ட்ரான் செக்ரேட் பண்ணுது. ஸோ கார்பஸ் லியூட்டியம் இருக்கிற வரைக்கும் அந்த ப்ரொஜெஸ்ட்ரான் லெவல் வந்து ஈக்குவலாக ஹை லெவலில் மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டே போகுது. கார்பஸ் ஆல்பிகன்ஸ் ஃபார்ம் ஆனோடனே அதுவும் டிப் ஆகிடுது. ஸோ இந்த ப்ராசஸ் வந்து primordial follicle, primary follicle, tertiary follicle, Graafian follicle, secondary oocyte. This is secondary oocyte, and then corpus luteum, and then corpus albicans. Okay. So first day of menstrual cycle till the 5th day வந்து menstrual phase. Bleeding and slowing menstruation, which is called as menstruation. Next follicular phaseல கொஞ்சமாக இந்த endometrium வந்து ரீஜெனரேட் ஆகுது. நெக்ஸ்ட் luteal phaseல இது ரெடியாக இருக்குது, செக்ரீட் பண்ணிகிட்ருக்கு nutritious fluid. ஸோ இட் இஸ் rich in blood supply. நெக்ஸ்ட்டு திருப்பி it will lead to menstruation if fertilization or pregnancy did not happen. If fertilization or pregnancy happens, this will remain as a highly vascularized tissue. So this is the thing. You should also add this, and if possible you can add this and this in your examination. Okay, and that's it. Thank you for watching. Please don't forget to like, comment, share and subscribe for this channel, and please support the channel. Thank you so much for watching.